Assalamu alaikum, respected guardians, honorable viewers and well-wishers, and definitely my colleagues, staff of the school, teacher of the school. And I expect from the heart all of my students are very well, and you have enjoyed your previous days very well. And you know that I'm also well, and that is why I'm here to take your class. And I don't feel so good without watching you, and that is the reason I can't stay far from you. And I'm back again to take your English class. Today I'm gonna take another class of class class 6 to 10, and the subject is English second paper, and the topic is also same. The topic is transformation of sentence. And you know that I have taken 2 more classes, and it is the continuation of the previous classes. So before I enter into the class, I will try to assure you that the previous class which has been taken here for you, it was not tougher to you, it was not hard to you, and you have understood that very well. And if you have any problem, if you do not have that topics which has been discussed here, if you are not clear there, then you can also comment on the right comment box, and inshallah I will try to reply your problems. I will try to reply your comments. So today I'm not gonna kill much time. Today I'm not gonna waste much time, because today I'm in a hurry. So students, let's start the class. You know that topic is transformation of sentence, and it is also said that before it is also said that in the previous class that the topics which has been discussing from the very few days, it is not only important for class 6 to 10, it is also important class 6 to 11 and 12. So I will expect from you that all of you follow the class very importantly, because it will be needed in your whole life. Because when you will join in any competitive exam, you will find 2, 3 or more transformation. So let's start the class today. But before I enter the class, I'm sure that today I'm not gonna speak whole through English. I'm gonna speak Bangla. Thank you so much. তো আমার ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ, আমরা গত ক্লাস এবং এর আগের ক্লাস দুটা ট্রান্সফরমেশনের উপর দুটা ক্লাস করেছি। তোমরা এই ক্লাসগুলো জয়েন করেছিলে এবং অনেকেই দেখেছো। যারা দেখোনি তাদের জন্য পানিশমেন্ট অপেক্ষা করছে। আফটার ওপেনিং দ্য স্কুল ইউ উইল বি পানিশড ফর দ্যাট, বিকজ দ্য ক্লাস হুইচ হ্যাজ বিন টেকিং, এইগুলো শুধুমাত্রই তোমাদের জন্য। ইট ইজ অনলি ফর ইউ। তোমরাই যদি না দেখো তাহলে এই ক্লাসগুলো নেওয়ার কোনো সার্থকতা আমি মনে করি না। আমরা যদি নিজেদেরকে আমি যেরকম তোমাদেরকে মেধাবী মনে করি, তোমরা যদি নিজেদেরকে ঠিক সেরকম মনে করো, if you think you are a meritorious student, you are a talented student, then you have to improve your skill. And to improve your skill, you have to follow your teachers. There is no other options. So, students, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বোর্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটা চিত্র এঁকে রেখেছি। মনে হতে পারে এটা কি কোনো জ্যামিতিক বিষয় কিনা। এটা আসলে জ্যামিতিক বিষয় না, একটু সহজভাবে বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে আমি এই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি। এখানে দেখো আমি 1 2 3 4 এদিকে 4টা সার্কেল করে রেখেছি, এদিকে 4টা সার্কেল করে রেখেছি। আজকে আমি যেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো ইম্পারেটিভ টু অ্যাসার্টিভ। কিভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভে আসা যায়, আবার ঠিক রিভার্স রুলটা অ্যাপ্লাই করে একই জায়গা থেকে কিভাবে অ্যাসার্টিভ থেকে ইম্পারেটিভে যাওয়া যায়। ইম্পারেটিভ টু অ্যাসার্টিভ, অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ, এই রুলসগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো। সো এই কথা বলবো। আর বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আমি আশা করবো, এক্সপেক্ট করবো যে তোমরা যারা ক্লাসগুলো দেখবে মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং তোমাদের সমস্যাগুলো কোথায় আছে সেগুলো তোমরা ইন্ডিকেট করবে। যেহেতু ক্লাস লাইভ হচ্ছে না, সরাসরি তোমাদের কমেন্ট পাবো না, সেই জন্য তোমরা তোমাদের প্রবলেমসগুলো
পরবর্তীতে কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবে। এখানে দেখো 1 2 3 and 4, এখানে 4টা সার্কেল আছে, এদিকে 1 2 3 and 4 4টা সার্কেল আছে। এই 4টা সার্কেল থেকে আমি 1 নম্বর সার্কেলের সাথে এদিকে 1 নম্বর সার্কেল মিলাবো, এদিকে 2 নম্বরের সাথে এদিকে 2 নম্বর সার্কেল মিলবে, এইভাবে 3 4 এর সাথে ওদিকে 3 4 মিলে যাবে। সো আমরা এটা যেটা দেখব, এদিকে যদি ইম্পারেটিভ হয়, এদিকের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অ্যাসার্টিভে যেতে পারবো। সো এদিকে যে সার্কেলের মধ্যে আমার যে ইনস্ট্রাকশনসগুলো দেওয়া আছে এগুলো কেবলমাত্র ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বেলায় প্রযোজ্য, আর ইম্পারেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভে যাওয়ার জন্য আমরা এদিকে যে ফর্মুলাগুলো রেখেছি সেই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করব। তো ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করি, দেখো প্রথম যে সার্কেলটা আছে 1 নাম্বার, সেটার মধ্যে দেওয়া আছে মেইন ভার্ব অথবা ডু নট। মেইন ভার্ব দিয়ে কোনো সেন্টেন্স যদি শুরু হয়, আমরা জানি সাবজেক্ট ছাড়া কোনো সেন্টেন্স যদি শুরু হয় তাহলে সেটাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলি। আবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হতে পারে, আবার মেইন ভার্ব ছাড়াও শুরু হতে পারে, ঠিক কিনা? যদি তোমরা সেটা জানো, যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানো, তাহলে যদি মেইন ভার্ব দিয়ে কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে সেই মেইন ভার্ব থেকে কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যাওয়া যায় সেটাই আমরা অ্যাপ্লাই করব আজকে। তাহলে আমরা 1 নম্বর যে সার্কেল আছে সেটার মধ্যে মেইন ভার্ব দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্স শুরু হয় সেটা আমরা দেখতে পারি আজকে। মনে রাখতে হবে মেইন ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে মনে রাখতে হবে যে এটা কোনো আদেশ বোঝাচ্ছে অথবা অনুরোধ বা পোলাইটনেস যেটা থাকে, আমাদের নমনীয়তা বোঝানোর জন্য অনেক সময় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি। প্লিজ ডু দ্য ওয়ার্ক, এটা হলো আমাদের একটা নমনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি এটা বলতে পারতাম যে ডু দ্য ওয়ার্ক, তুমি কাজটা করো বা কাজটি করো, এটা হলো একটা আদেশ। যখন আমি বলবো প্লিজ ডু দ্য ওয়ার্ক, তখন তার প্রতি আমার একটা নমনীয়তা বা আমার একটা ভদ্রতা প্রকাশ করলো, সেজন্য আমি প্লিজ বা কাইন্ডলি বললাম, ঠিক আছে? তাহলে মেইন ভার্ব দিয়ে বাক্য যদি শুরু করতে হয় তাহলে কিভাবে শুরু করা যায়? দেখো আমি এখানে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখলাম, imperative sentence, do the work. Do the work means কাজটি করো। do the work মানে কি? কাজটি করো, এটা হলো আমার একটা আদেশ। আমি আমার অধস্তনকে যখন ঊর্ধ্বতন সুপেরিয়র কোনো তার অধস্তনকে কোনো কমান্ড করে, কোনো আদেশ করে, কোনো কাজ করতে বলে, তখন সেটা আদেশ হয়ে যায়। কোনো কাজ করতে বলে সেটি হয়ে যায় আদেশ হয়ে যায়। তো আদেশ করতে গেলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হয়। আদেশের বেলায় কোনটা ব্যবহার করতে হবে? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হয়। তাহলে ডু দ্য ওয়ার্ক, এখানে এই সেন্টেন্সটা যখন আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এটাকে অ্যাসার্টিভে আনার জন্য মনে রাখতে হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হবে কি দিয়ে? সাবজেক্ট দিয়ে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট থাকবে, একটা ভার্ব থাকবে, ভার্ব মেইন ভার্ব নাও থাকতে পারে। আবার যখন মেইন ভার্ব থাকে না কোনো বাক্যে তখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব মেইন ভার্বের ভূমিকা পালন করে। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হবে সাবজেক্ট দিয়ে, আর শেষে একটা অবজেক্ট থাকবে, অবজেক্ট না থাকলে নাই, কিন্তু শেষে একটা ফুল স্টপ থাকবে। এটা আমি প্রথম যে ক্লাস নিয়েছিলাম সেটাতে বলেছিলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কি থাকবে? শর্ত অনুযায়ী একটা সাবজেক্ট অবশ্যই থাকবে এবং শেষে একটা ফুল স্টপ থাকবে। তাহলে এই বাক্যে আমাদের সাবজেক্ট নাই, এই বাক্যটা শুরু হয়েছে ভার্ব দিয়ে। এই বাক্যে ভার্ব কোনটা কে বলতে পারো? ভার্ব কোনটা? ডু। গুড। আমি জানি my students who are studying in this school, all of you are very talented and this is very helpful for me. আচ্ছা, তাহলে এই সেন্টেন্সে ডু হলো ভার্ব। এই সেন্টেন্সে ডু কি? মেইন ভার্ব। ডু কি? মেইন ভার্ব। ডু মানে করা, কাজটি করা, করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে যদি মেইন ভার্ব দিয়ে কোনো কাজ শুরু, কোনো সেন্টেন্স শুরু হয়, তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করব, দেখো এখানে যে 1 নাম্বার আছে সেখানে প্রথমে লেখা আছে সাবজেক্ট। প্রথমে কি লেখা আছে? সাবজেক্ট। এখন আমি সাবজেক্ট কিভাবে আনবো?
ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা লিখলাম এখানে তো সাবজেক্টটা মেনশন করা নাই। ফার্স্ট পারসন হতে পারে, সেকেন্ড পারসন হতে পারে, থার্ড পারসন হতে পারে। তাহলে এই সাবজেক্টটা আমি কিভাবে আনবো? একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি কখনো আমাকে কমান্ড করতে পারি না। আমি আমাকে এটা বলতে পারি না যে কাজটি করো। আমি এটা বলতে পারি কাজটি করি, আমি কাজটি করি। তখন আমি যখন অ্যাপ্লাই করবো যে আমি কাজটি করি, তখন সেখানে অবশ্যই আমার বেলা একটা সাবজেক্ট লাগবে। তাহলে আমি আমাকে কমান্ড করতে পারছি না যে দ্য পারসন হু ইজ কমান্ডিং হি ক্যানট কমান্ড হিমসেলফ, হি ক্যানট কমান্ড হিমসেলফ। তাহলে বুঝতে হবে যে সে কোনো সেকেন্ড পারসন অথবা থার্ড পারসনকে কমান্ড করছে। কিন্তু কমান্ড করার জন্য সরাসরি থার্ড পারসনকেও কমান্ড করা যায় না, সরাসরি থার্ড পারসনকেও কমান্ড করা যায় না। আমি এইভাবে বলতে পারবো না যে সে কাজটি করো, বলতে পারবো সে কাজটি করো, এটা বলা যায় না। তিনি কাজটি করেন, এইভাবেও বলা যায় না। তিনি কাজটি করেন, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। হি ডাজ দি ওয়ার্ক, হি ডাজ দি ওয়ার্ক। তাহলে ফার্স্ট পারসন যিনি কমান্ড করেন তিনি নিজেকে, the person who is commanding he cannot command himself, and the person who is commanding he cannot command any third person. তাহলে বাকি রইল কি? সেকেন্ড পারসন বাকি আছে। কি বাকি আছে? সেকেন্ড পারসন। ফার্স্ট পারসন নিজেকে কমান্ড করতে পারবে না, কমান্ডার নিজেকে কমান্ড করতে পারবে না, মানে ফার্স্ট পারসন বাদ। থার্ড পারসনকে কমান্ড করা যাবে না। যেমন থার্ড পারসনকে কমান্ড করলে আমি যদি বলি যে আপনি কাজটি করেন, তাহলে এটা হবে না, এটা হয় না। তাহলে আমি এটা বলতে আপনি কাজটি করেন, এটা হলো সেকেন্ড পারসন। তিনি বা সে কাজটি করে, সেটা হয় না। তিনি বা সে কাজটি করে, এটা কমান্ড হয় না। আপনি বা তুমি, সেটা হলো আপনি বা তুমি কি? সেকেন্ড পারসন, ইউ। তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যখন কোনো কমান্ড করা হয়, তো কোনো সেন্টেন্সকে যখন অ্যাসার্টিভে আনতে হয়, তখন সাবজেক্ট হিসেবে আমরা একটাই খুঁজে পাই, সেটা হলো সেকেন্ড পারসন। তাহলে আমরা সেকেন্ড পারসন হিসেবে সবসময় সেকেন্ড পারসন আমাদের একটাই, সেটা হলো ইউ। সেকেন্ড পারসন কয়টা? একটা, সেটা হলো ইউ। তাহলে আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি প্রথমে আনি, সেটা হলো ইউ। যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হবে, তাহলে মেইন ভার্ব দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হলে সাবজেক্টের পর একটা শুড ব্যবহার করতে হয়। সাবজেক্টের পর কি ব্যবহার করতে হয়? শুড। দেখো আমি এখানে স্ট্রাকচারে লিখেছি সাবজেক্ট প্লাস শুড। এরপর হলো মেইন ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, মেইন ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। তো মেইন ভার্ব আমার দেখো এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে মেইন ভার্ব থাকবে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব আছে ডু, আমি এখানে ডু লিখে দিলাম। কিন্তু আমি ডু না লিখে আমি এটাও বলতে পারি যে সাবজেক্ট প্লাস শুড ব্যবহার করার পরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, সেই পুরো সেন্টেন্সটা আমি লিখে দিব সহজ করার জন্য। যে আমি সাবজেক্ট আনলাম, শুড আনলাম, এরপরে যে আমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আমি ট্রান্সফর্ম করব, সেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা হুবহু আমি লিখে নেব। তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে ডু দি ওয়ার্ক, আমি ডু দ্য ওয়ার্ক লিখে দিলাম, ডু দি ওয়ার্ক। তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যাসার্টিভ, ডু দ্য ওয়ার্ক, ইউ শুড ডু দ্য ওয়ার্ক। কাজটি করো, তোমার কাজটি করা উচিত, বা তুমি কাজটি করো। ক্লিয়ার? If you have any problem, if you have any question, write it on the comment box. এইবার আমি দেখো 1 নাম্বার বক্সের মধ্যে ডু নট লেখা আছে। যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এটা হলো অ্যাফার্মেটিভ ইম্পারেটিভ। এটা কি? অ্যাফার্মেটিভ ইম্পারেটিভ, পজিটিভ। আর যদি নেগেটিভ ইম্পারেটিভ থাকে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু নেগেটিভ হয়, তাহলে কি করব? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে কি করব? তাহলে আমি এখানে আরেকটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখলাম নেগেটিভ দিয়ে, ডু নট run in the sun. রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না। রোদে ঘোরাফেরা করলে কি হবে? It will be causes of a skin cancer. It will causes skin cancer. So you do not want to be a patient of skin cancer. So do not run in the sun. আদেশ, এটা কি? উপদেশ। এটা কি? উপদেশ। রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না। ডু দি ওয়ার্ক, এটা হলো আদেশ। আর উপদেশের দুইটা দিক থাকে, পজিটিভ, নেগেটিভ। আমি যেই কারণে কথাটা বলবো সেটার একটা কারণ থাকতে হবে। আমি যে তোমাকে উপদেশটা এটা কখন উপদেশ হয়? আমি যেই কথাটা বলবো সেটার একটা কারণ থাকবে, নেগেটিভ একটা কারণ থাকবে অথবা পজিটিভ একটা কারণ থাকবে। তুমি রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না, এটা কেন আবার তোমাকে উপদেশ দেওয়া হবে? আমি তোমাকে কেন উপদেশ দিলাম? কারণ এটা ইট ইজ হার্মফুল ফর
হেলথ, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাহলে তখনই একটা সেন্টেন্স উপদেশমূলক হয় যখন এটার মধ্যে কোনো কারণ থাকে। তাহলে রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না, কারণ এটার অবশ্যই একটা কারণ আছে, এই জন্য এটা উপদেশ। তাহলে ডু নট রান ইন দ্য সান, এটা কি করার জন্য আমরা আমরা যে এটা অ্যাপ্লাই করব, এটাকে অ্যাসার্টিভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস শুড, সাবজেক্ট প্লাস শুড। তাহলে এখানে দেখো আমি দিতে পারি ইউ should not, should not, shall not কে সংক্ষেপে shan't লেখা যায়, will not কে won't লেখা যায়, কিন্তু should not কে shouldn't লেখা যায় না। should not, should not ই থাকবে, should not কে shouldn't করা যাবে না। তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাবজেক্ট প্লাস শুড লিখলাম, এরপরে যে মেইন ভার্ব আছে এই মেইন ভার্বটাকে কি করতে হবে? উঠিয়ে দিতে হবে। মেইন ভার্বটাকে কি করতে হবে? উঠিয়ে দিতে হবে। তাহলে ইউ শুড নট, এরপরে যেই এখানে মেইন ভার্ব হলো রান, এই বাক্যে মেইন ভার্ব কোনটা? রান। ডু হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব, ডু কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তাহলে আমাদের যেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটার নেগেটিভ থাকে সেটার মধ্যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকলে সেই অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে কি করতে হয়? উঠিয়ে দিতে হয়। আগের বাক্যে প্রথম বাক্যে ডু ছিল মেইন ভার্ব, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে রান হলো মেইন ভার্ব। দ্বিতীয় বাক্যে রান কি মেইন ভার্ব, তাহলে দ্বিতীয় বাক্যে ডু হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তাহলে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভে আসতে যাই, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস শুড, এরপরে যে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা থাকবে সেটাকে উঠিয়ে দিতে হবে। অক্সিলিয়ারি ভার্ব উঠিয়ে এরপরে বাকি যে অংশ থাকবে পুরোটা লিখে দিলেই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি ডু পর্যন্ত ডু উঠিয়ে দিই, তাহলে ইউ শুড আমাদের সাবজেক্ট স্ট্রাকচার অনুযায়ী আসবে ইউ শুড, এরপরে নট থেকে বাকি অংশ আমরা পুরোটা লিখে দিলে সেন্টেন্স হয়ে যাবে অ্যাসার্টিভ। আমি আশা করব যে যে পদ্ধতিটা, যে সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে না। যদি কঠিন মনে হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, যাতে পরবর্তীতে আরো সহজ কোনো পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারি। তাহলে এই পর্যন্ত আশা করি কোনো প্রবলেম নেই। যদি না থাকে আমি 2 নম্বর বক্সে বা 2 নম্বর যে রুলস আছে সেটার মধ্যে প্রবেশ করব। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবে, যাতে পরবর্তীতে সেটার উত্তর দেওয়া যায়। সেকেন্ড বক্সে দেওয়া আছে দেখো নেইভার, আর পরবর্তীতে যেটা আমাদের অ্যাসার্টিভে যাওয়ার জন্য যে বক্সটা, যে সার্কেলটা দেওয়া আছে সেটার মধ্যে যে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে সেই স্ট্রাকচারটা হলো ইউ শুড, নেইভার। ইউ শুড হলো সাবজেক্টের পরে আমাদের অক্সিলিয়ারিজ, এটা হলো মোডাল অক্সিলিয়ারিজ। আমাদের টোটাল কয়টা অক্সিলিয়ারিজ আছে সেটা আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম। উই হ্যাভ 24 অক্সিলিয়ারিজ, উই হ্যাভ 24 অক্সিলিয়ারিজ। তাহলে এর মধ্যে শুডও একটা, এর মধ্যে সে শুডও একটা। 24টা অক্সিলিয়ারিজের মধ্যে শুড হলো একটা, এটাকে বলা হয় মোডাল অক্সিলিয়ারিজ। অক্সিলিয়ারিজ 3 ভাগে বিভক্ত। একটা হলো টেন্স অক্সিলিয়ারিজ, যেটাকে আমরা টু বি ভার্ব বলি, am is are was were, আর একটা হলো ভার্ব টু ডু, ডু ডাজ ডিড, আর বাকি যেগুলো আছে সবগুলো কি মোডাল অক্সিলিয়ারিজ। বাকিগুলো কি মোডাল অক্সিলিয়ারিজ। তাহলে শুড হলো মোডাল অক্সিলিয়ারিজ। তাহলে নেভার যদি থাকে, সেই নেভার থেকে কিভাবে আমরা নেভার যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে কিভাবে অ্যাসার্টিভে আসা যায় সেটা আজকে এখন আমি একটা এক্সাম্পল লিখলাম, সেটা হলো নেভার টেল এ লাই। So, my dear students, তোমরা অবশ্যই আমার গত ক্লাসগুলো যেভাবে ফলো করেছিলে এই ক্লাসটাও সেভাবেই ফলো করবে, কারণ without your full attention the class will be harder to you. তাহলে নেভার টেলে লাই এটাকে যদি অ্যাসার্টিভ করতে যাই, প্রথমে সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেই আমাদেরকে সাবজেক্টের অ্যাসার্টিভ করতে গেলে সাবজেক্টের উপস্থিতি লাগবে। সাবজেক্টের উপস্থিতি ছাড়া অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হবে না। তাহলে আমরা প্রথমে নেভার টেলে লাই
এখানে সবসময় বুঝতে হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভে আসতে গেলে সাবজেক্ট সবসময় সেকেন্ড পারসনই আনতে হবে। সাবজেক্ট সবসময় সেকেন্ড পারসনে আনতে হবে, যদি না ওই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কোনো অবজেক্ট বা সাবজেক্টের উপস্থিতি না থাকে। যদি ওই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্টের উপস্থিতি থাকে, লাইক লেট হিম গো দেয়ার, লেট হিম পাস দ্য রোড, তাহলে এখানে হিম একটা অবজেক্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে হিমটা হলো থার্ড পারসন এর অবজেক্ট, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে থার্ড পারসনই আনবো। কিন্তু যেখানে কোনো সাবজেক্টের চিহ্ন মাত্র নাই, কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্টেরও চিহ্ন মাত্র নাই, সেখানে সবসময় অ্যাসার্টিভের সাবজেক্ট আনতে গেলে ইউ ব্যবহার করতেই হবে, ইউ এর কোনো বিকল্প নাই। তাহলে নেভার টেল এ লাই এখান থেকে আমরা যদি আনতে যাই, দেখো এখানে আমি প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে ইউ লিখেছি, এখানে ইউ লিখব, ইউ। এরপরে অক্সিলিয়ারি হিসেবে আমরা শুড ব্যবহার করব, ইউ শুড। এরপরে নেভার যুক্ত যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আছে সেটা পুরোটা লিখে দেব। নেভার যুক্ত যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে সেটা পুরোটা যদি লিখে দিই, তাহলে আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে ইউ শুড নেভার টেল এ লাই। আশা করি যে সিস্টেমটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে না। কি কঠিন লাগে? কঠিন মনে হচ্ছে না? আর কঠিন মনে না হওয়ার জন্যই কিছুদিন পরে পরে যে ক্লাসগুলো নিতে আসি, এগুলোর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য, একটু সহজভাবে কিভাবে করা যায় সেগুলো করার চেষ্টা করি। The class which has been taken firstly, I think this was one of the easiest classes I have taken in my entire teaching life, and it is another easiest classes I'm going to take in today. So students, নেভার যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে আমি কিভাবে অ্যাসার্টিভে আসলাম সেটার জন্য একটা সাবজেক্ট, এরপর একটা শুড ব্যবহার করলাম, এরপর নেভার যুক্ত যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আছে পুরোটাই আমি লিখে দিলাম। তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ। তো আমি আমাদের যে রুলস আছে সেটা এখন আমি 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার রুলস যেটা বুঝালাম, আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। এখন আমি নতুন একটা রুলসে প্রবেশ করব, যাতে করে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয়। তাহলে এখন আমরা যেটাতে ঢুকবো সেটা হলো 3 নাম্বার সার্কেলের ভিতরে। দেখো লেট আস দেওয়া আছে, এরপরে লেট প্লাস নাউন অথবা যদি প্রোনাউন যুক্ত কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে। লেট আস যুক্ত কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে কিভাবে করব, অথবা লেট প্লাস নাউন আর প্রোনাউন যদি থাকে তাহলে সেই ধরনের সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাসার্টিভে আনবো সেটা দেখব। প্রথমে দেখো লেট আস দেওয়া আছে, লেট আস, তাহলে আমি লিখলাম লেট আস দিয়ে একটা সেন্টেন্স শুরু করব। তাহলে লেট আস দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করতে গেলে আমি লেট আস পরে আমাদের লাগবে গো ভার্ব, গো আউট ফর এ ওয়াক, let us go out for a walk. My students, my dear students, my lovely students, তোমরা অলরেডি বুঝতে পেরে গেছো যে আমি এটাকে কিভাবে ইম্পারেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভে নিয়ে আসব। ওকে, তাহলে লেট আস যদি থাকে তাহলে আমরা প্রথমে লেট আস যুক্ত সেন্টেন্সটাকে কিভাবে ইম্পারেটিভে আনবো সেটার জন্য প্রথমে আমাদেরকে একটা সাবজেক্ট লাগবে। এখানে দেখো অবজেক্ট আছে আস, যদি অবজেক্ট প্লুরাল হয় সাবজেক্টও প্লুরাল হবে। তাহলে লেট আস এটা হলো ফার্স্ট পারসন, তাহলে এটা যদি অবজেক্টিভ ফর্ম হয়, এই আস এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হলো উই, আস এর সাবজেক্টিভ ফর্ম কি উই। এরপরে যথারীতি আমাদের শুড লাগবে, উই শুড। এরপর যেটা লাগবে লেট আস পর্যন্ত আমাদের বাদ দিয়ে সেন্টেন্সের বাকি অংশ পুরোটা লিখে দিতে হবে। লেট আস পর্যন্ত বাদ দিয়ে সেন্টেন্সের বাকি অংশ যেটা আছে পুরোটা লিখে ফেলতে হবে। তাহলে লেট আস এর বদলে আমরা লিখলাম উই শুড, এরপরে বাকি আছে গো আউট ফর এ ওয়াক, তাহলে লিখে ফেললাম গো আউট ফর এ ওয়াক।
So if you think there is any problem, inshallah it will be replied later, and to reply that I will need your comment. So like and comment more and more. এবার তাহলে আমরা দেখতে পেলাম লেট আস যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাসার্টিভে আনা যায়। তাহলে লেট আস যুক্ত থাকলে উইল সাবজেক্ট হিসেবে আমাদেরকে উই আনতে হবে, যেহেতু আজ হলো ফার্স্ট পারসনের অবজেক্ট, ফার্স্ট পারসন এর অবজেক্ট, তাহলে আজ যদি অবজেক্টিভ ফর্ম হয় এই সে আজ এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হলো উই। তাহলে উই প্লাস শুড, আমাদের যথারীতি যে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হয় উই প্লাস শুড আনলাম। এরপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের লেট আস এই অংশটা বাদ দিয়ে বাকি যেটা আছে পুরোটা লিখে দিলেই সেন্টেন্স হয়ে যাবে। তাহলে আমি লিখে দিলাম উই শুড গো আউট ফর এ ওয়াক, সেন্টেন্স কমপ্লিটেড। এবার আমরা দেখব লেট প্লাস নাউন অথবা প্রোনাউন যদি থাকে, লেট প্লাস নাউন অথবা প্রোনাউন যদি থাকে তাহলে কিভাবে করা যায়। আমি এখানে একটা সেন্টেন্স দিলাম, লেট হিম play football. Let him play football. তাহলে যদি এরকম, এটা হলো আমাদের প্রোনাউন, এটা হলো প্রোনাউন, তাহলে এটা হলো প্রোনাউন থার্ড পারসনের প্রোনাউন, থার্ড পারসন এবং থার্ড পারসনের অবজেক্টিভ ফর্ম হয় হি হিম, এটা হলো অবজেক্টিভ ফর্ম। তাহলে যেহেতু এটা অবজেক্টিভ ফর্ম আছে তাহলে আমাদেরকে এটার সাবজেক্ট বসাতে হবে। এটার সাবজেক্ট যদি আমরা লিখি তাহলে এটার সাবজেক্ট হবে হি। তাহলে সাবজেক্ট হি লেখার পরে আমাদেরকে অক্সিলিয়ারি হিসেবে মাইট ব্যবহার করতে হবে। অক্সিলিয়ারি হিসেবে কি ব্যবহার করতে হবে? মাইট ব্যবহার করতে হবে। তাহলে হি মাইট। এরপরে লেট হিম যুক্ত যে অংশটা আছে সেটা বাদ দিয়ে পরে সবটা অংশ লিখে ফেললেই হবে। তাহলে লেট হিম প্লে ফুটবল, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, প্লে ফুটবল, লেট হিম প্লে ফুটবল। তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে যেগুলো বোঝালাম সেগুলো তোমাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে না। যদি কঠিন মনে হয়, যদি তোমাদের আরো সহজভাবে বোঝাতে হয়, আমি আরো সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা ক্লাসগুলো ভালোভাবে উপভোগ করবে, ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে, নিজেরা স্টাডি করবে। তাহলে লেট আস থাকলে আমরা উই শুড, এরপরে লেট আস বা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে লেট আস বাদ দিয়ে বাকি অংশ লিখে ফেললাম, অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল। লেট হিম থাকলে হি মাইট, সাবজেক্ট এখানে প্রোনাউন হিসেবে আসলো সাবজেক্ট হি, এরপরে মাইট লিখলাম, এরপরে প্লে ফুটবল। আমরা বাকি অংশ সেন্টেন্সের ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট লিখে দিলাম। আশা করি যে এটার মধ্যেও কোনো সমস্যা হয়নি। এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো প্লিজ অথবা কাইন্ডলি যদি থাকে। প্লিজ অথবা কাইন্ডলি যদি থাকে, প্লিজ অথবা কাইন্ডলি যুক্ত কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভে যাওয়ার জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি, যে সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করি সেটা এখন দেখব। তাহলে আমি প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে নিচ্ছি। Read the book please. Read the book please. এটা হলো একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, read the book please। তাকে অনুরোধ করা হলো, অথবা তাকে যে আমি কথাটা বললাম সেটার মধ্যে আমার নমনীয়তা, ভদ্রতা প্রকাশ করার জন্য আমি তাকে ওই বাক্যের সাথে আমি প্লিজ ইউজ করলাম। যদি এই ধরনের কোনো বাক্য থাকে, কাইন্ডলি বা প্লিজ যুক্ত কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে, তাহলে সেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাসার্টিভে আনা যায় সেটা দেখব। তাহলে প্রথমে আমাদের জন্য লাগবে একটা সাবজেক্ট। এরপরে যেহেতু সাবজেক্ট সেকেন্ড পারসন, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে আনতে হবে আর। ইউ আর রিকোয়েস্টেড, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, এতটুকু এনি, এতটুকু রিপ্লেসমেন্ট হবে অনলি প্লিজ অথবা
কাইন্ডলি এই দুইটার যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটার জন্য। যে যদি প্লিজ বা কাইন্ডলি কোনো সেন্টেন্সে থাকে, কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে সেই প্লিজ অথবা কাইন্ডলির জন্য আমরা অ্যাসার্টিভে যাওয়ার সময় ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইউজ করব। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু। এরপরে আমাদের প্লিজ বা কাইন্ডলি বাদে সেন্টেন্সের যে বাকি অংশটা থাকবে পুরোটা লিখে ফেলবো। প্লিজ অথবা কাইন্ডলি বাদে সেন্টেন্সের যে বাকি অংশটা থাকবে পুরোটা লিখে ফেলবো। তাহলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু রিড দ্য বুক। You are requested to read the book. তাহলে আমরা নিজের নম্রতা ভদ্রতা প্রকাশ করার জন্য যেভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্লিজ অথবা কাইন্ডলি ইউজ করি, সেই প্লিজ অথবা কাইন্ডলি যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভে আসার জন্য প্লিজ অথবা কাইন্ডলি কেবলমাত্র সেই ওয়ার্ডটার পরিবর্তে প্লিজ অথবা কাইন্ডলি সেই ওয়ার্ডটার পরিবর্তে আমরা ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু we will use you are requested to instead the word is please or kindly, and after that the word please or kindly এটাকে বাদ দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সে যে বাকি অংশ আছে সেটা পুরোটা লিখে ফেললে আমাদের এই প্লিজ যুক্ত কাইন্ডলি যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। এখানে মোটামুটি 4-5টা রুলস নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বললাম। আশা করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভে যাওয়ার জন্য আর কোনো প্রবলেমস তোমাদের হবে না, কারণ এর বাইরে এর থেকে সহজভাবে আর কোনো স্ট্রাকচার রুলস তোমাদের জন্য উপস্থাপন করা আমার জন্য সহজ হয়নি, আমার জন্য সম্ভব হয়নি। আর এর বাইরে কোনো রুলস সচরাচর ব্যবহার করা হয়ও না। যেই রুলসগুলো তোমাদের জন্য সচরাচর ব্যবহার করা হয়, যে রুলসগুলো সচরাচর তোমাদের পরীক্ষায় আসে এবং যে রুলসগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আমাদের পরীক্ষাগুলোতে, সেই রুলসগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমি কথা বললাম। তো আমি আশা করব আজকে যে পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে তোমাদের সাথে তোমরা সেগুলো বাসায় বসে মনোযোগ সহকারে পড়বে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি I expect your healthy life and you will lead your life happy, and that is why you have to maintain, you have to follow the instructions which has been given by the WHO. You have to follow this strictly because the situation which has been suffering, the situation we are suffering from many days, it is not getting well soon. It is more dangerous for us now, still now. So my dear students, I want to say you, please stay home, stay tight, and stay close to your parents, to stay close to your family, and don't go out without necessary. If you want to go out, then use mask and wash your hand the more you can, and sanitize yourself, sanitize your hands more and more, and you know that very well. Unnecessarily going out is more dangerous for you, and you will fail your family in danger if you go out without necessary or don't go through without any reason. So I expect your happiness, I expect your good health, and now today, thank you very much. We will meet again another class. Thank you very much.